హలో స్టూడెంట్స్, సో ఈరోజు అయితే మనము స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాటమ్ ఈ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ చాప్టర్. ఈ చాప్టర్ అయితే నాకు చాలా ఇష్టం. ఓకే, సో చాప్టర్ చాలా వెయిటేజ్ కూడా ఎక్కువ. జేఈ మెయిన్స్కి కానీ, అడ్వాన్స్డ్కి కానీ, లేకపోతే నీట్కి కానీ, ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఇఫ్ యూ గో విత్ ఎన్సీఆర్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో దిస్ చాప్టర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అండ్ మోర్ వెయిటేజ్ చాప్టర్ ఆల్సో. సో మనం లేట్ చేయకుండా చాప్టర్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఈ చాప్టర్లో అయితే చాలా చాలా సబ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో బేసిక్ అనమాట స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాటమ్. ఓకే, చాలా నేర్చుకునేది ఉంటుంది అనమాట. డిఫరెంట్ సైంటిస్ట్ హౌ దే హ్యావ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఓకే టు గివ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది యాటమ్ అండ్ మెనీ సబ్ టాపిక్స్. ఓకే, మీకు ఈ చాప్టర్ నుంచి అయితే ఒక 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్, ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్, ఒక 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా వస్తాయి. ఓకే, మినిమం 12 to 14 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉండే చాప్టర్ అనమాట బోర్డులో అయితే. ఎన్సీఆర్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకున్నా, మీరు తెలంగాణ స్టేట్ తీసుకున్న ఏ టైప్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ మీరు రాసినా కూడా ఫస్ట్ చాప్టర్ ఈ చాప్టర్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్, మోర్ వెయిటేజ్ చాప్టర్, అట్ ద సేమ్ టైం ఈజీగా పిల్లలు కూడా నేర్చుకోగలిగే చాప్టర్. ఓకే, సో లెట్ us స్టార్ట్ విత్ ద టాపిక్. సబ్ టాపిక్స్ వచ్చేసి సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్, డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ క్యాథోడ్ రేస్ అండ్ యానోడ్ రేస్, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్, ఓకే, అటామిక్ మోడల్స్, రూదర్ఫర్డ్స్ న్యూక్లియర్ మోడల్ ఆఫ్ ఎన్ ఆటమ్. ఇదైతే చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అటామిక్ నంబర్, మాస్ నంబర్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఐసోటోప్స్, ఐసోబార్స్, ఐసోటోన్స్, ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీషీస్. ఈ చాప్టర్లో ఉండే ఈ సబ్ టాపిక్స్ మాత్రమే ఈ వీడియోలో కవర్ చేస్తున్నాను. ఇంకా మిగిలిన సబ్ టాపిక్స్ విల్ కవర్ అప్ ఆన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్. సో ఈ సబ్ టాపిక్స్లో ఫస్ట్ సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్. లెట్ us learn about subatomic particles. John Dalton told that atom itself is the smallest indivisible particle of matter. But later another scientist named William Crookes, he has conducted one experiment which is called as discharge tube experiment. So based on discharge tube experiment, first it leads to the discovery of cathode rays and later it has been given to the discovery of subatomic particles which are called as electrons, protons and neutrons. So discovery of electron is identified with the help of one kind of experiment which is called as what? Discharge tube experiment. Now let us learn about discharge tube experiment and through that how fundamental particles or subatomic particles called electrons, protons and neutrons are discovered. We have to learn about that. Okay, so let us learn about discharge tube experiment. So a discharge tube consists of a discharge tube consists of a glass tube. This is a glass tube which is connected inside the glass tube. It is connected with 2 metal plates. Okay, 2 metal plates connected with the help of a high voltage battery. High voltage battery of about 10,000 volts. Okay, so positive terminal of the battery is connected and to the high voltage battery and you call it as anode. Negative terminal you call it as cathode. The pressure inside the discharge tube, air pressure inside the discharge tube is reduced to 0.01 mm of Hg. Okay, now air pressure, you all know that air pressure we will measure it with the help of a barometer. So inside the discharge tube, inside this glass tube, totally air is evacuated. Okay, with the help of vacuum pump. And here one zinc sulfide screen, a fluorescent screen called ZNS, zinc sulfide screen, is also arranged. Okay, so by passing current through this vacuum tube or air pump, air is also not there actually. The air inside the discharge tube is also evacuated and it is reduced to 0.01 mm of Hg. Okay, so this kind of setup was first made by the scientist called William Crookes. Okay, then he has passed the current for long time and first he could not observe anything, but
after the arrangement of zinc sulfide screen. Zinc sulfide screen is susceptible of catching many kind of scintillations, any kind of radiations. If invisible radiations, whichever are invisible to our eyes, they can be made visible to us with the help of zinc sulfide screen. So for that reason he arranged one zinc sulfide screen also. So when current is made to pass through it for long time, then what he observed is, first a greenish glow appeared near cathode and start traveling towards anode. Okay, now he observed one green kind of glow. ఒక గ్రీన్ గ్లో అనేది ఆ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ లోపల, గ్లాస్ ట్యూబే కాబట్టి విలియం క్రూక్స్ అనే అతను డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ లోపల ఒక గ్రీనిష్ గ్లో అనేది అబ్జర్వ్ చేశాడు. దాన్ని బట్టి he came to know that some invisible radiations are coming out from cathode and they are traveling towards anode. Okay, so cathode rays were invented like this. Actually ఈ సెటప్ అంతా కూడా విలియం క్రూక్స్ చేశారు. Later another scientist named J.J. Thomson, he came into the picture. He is very enthusiastic and he wanted to identify what is going to happen inside the discharge tube. So first ఆ రేస్ని అబ్జర్వ్ చేసింది అయితే J.J. Thomson. So he named that rays as cathode rays. As he observed the rays are coming from cathode and traveling towards anode, he named that rays as cathode rays, and he observed the properties of cathode rays. So let us now learn the properties of cathode rays. So first property is cathode rays travel in straight lines. He observed cathode rays near cathode and they are keep on traveling in straight lines. So second point is they get deflected towards north pole when an external magnetic field is kept. When this cathode rays or this discharge tube is observed under the influence of external magnetic field, then he observed that J.J. Thomson observed that the rays were getting deflected. Deflected ante enti? They get deviate from their path. Straight line path nunchi they get deflected anamata. Okay na, path anedi deviate ayindi. They get deflected towards north pole of external magnetic field. Alage if it is kept under the influence of external electric field, then the rays were found to be deflected towards anode of that external electric field. From this what we can say, as the rays are negatively charged, if the rays are negatively charged, then only they get deflected towards anode. ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెట్టినప్పుడు, అంటే ఈ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ని మొత్తం ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టినప్పుడు ఏమైంది, ఆ రేస్ అన్నీ టువర్డ్స్ యానోడ్ డీవియేట్ అవుతున్నాయి అనమాట. అంటే పాత్ ఈస్ డీవియేటింగ్ టువర్డ్స్ యానోడ్, విచ్ షోస్ దట్ ద రేస్ ఆర్ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్. దట్స్ వై దే ఆర్ డీవియేటింగ్ టువర్డ్స్ యానోడ్. యానోడ్ అంటే పాజిటివ్ టెర్మినల్. సో పాజిటివ్ టెర్మినల్ వైపుకి అవి అట్రాక్ట్ అవుతున్నాయి అంటే ఆ రేస్లో నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఉండాలి. దట్ వాజ్ ద అబ్జర్వేషన్. ఓకేనా? మీరు ఈ క్వశ్చన్ రాసేటప్పుడు, లైక్ ఇఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ comes for 4 marks, then you can note down these points so that in the language which is being understandable by us, I'm just giving you like an answer. ఓకే, మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో చదివితే చాలా స్టోరీ ఉంటుంది. సో ఆ స్టోరీ అంతా మనం గ్యాదర్ చేసుకోలేం. సో నేను గ్యాదర్ చేసి పాయింట్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్గా మనకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో ఇస్తున్నాను కాబట్టి ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ద పాయింట్స్ అండ్ మేక్ నోట్స్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్. ఓకే, సో రాసుకోండి. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి దే కాస్ట్ షాడోస్. When a small paddle wheel is kept in the path of cathode rays, the wheel started rotating. ఒక చిన్న paddle wheel which is made of very lightweight material. That wheel is kept in the path of cathode rays. Then he observed that the wheel started rotating, which shows from this we can get 2 points. Why the wheel started rotating means cathode rays can cause mechanical motion. That is point number 1. And point number 2 is cathode rays is having particle nature. Okay now, because if they are having ray nature, they might have penetrated into the wheel, but instead of penetration, the wheel is started rotating. So which shows that these particles are pushing the wheel and making the wheel to rotate. See, these are high energy particles. They have high
mechanical motion. They're causing mechanical motion in the wheel, which shows that they have high kinetic energy and they can create mechanical motion in the paddle wheel, which is kept in the path of cathode rays. So from these 2 points we can infer. What are the 2 points? The particles the rays can create mechanical motion, and point number 2 is they can cause shadows as well as, and they also can create, they have particle nature also. Okay, so from this single point we can infer these 2 points also. So that's why please note down this point. The very 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 important property of cathode rays is the E by M ratio, which you call it as specific charge or charge mass and charge ratio. E by M. E అంటే charge of electron, M అంటే mass of electron. ఈ వాల్యూస్ అయితే మీరు బై హార్ట్ చేయాల్సిందే. ఓకేనా, కంపల్సరీగా బై హార్ట్ చేయాల్సిన వాల్యూస్ అనమాట. సో ఈ బై ఎం రేషియో అంటే స్పెసిఫిక్ ఛార్జ్ అని కూడా అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ అ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ, యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అ యూనివర్సల్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. ఓకే, వై ఇట్ ఈస్ అ యూనివర్సల్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ? బికాస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ the main constituent particles of every type of matter. Any type of matter if you go with, అది సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ కానివ్వండి, లిక్విడ్ కానివ్వండి, లేకపోతే గ్యాస్ కానివ్వండి, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ద బేసిక్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ పార్టికల్స్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఎలక్ట్రాన్స్కి ఈ బై ఎం వాల్యూ అనేది ఇట్స్ అ యూనివర్సల్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఆర్ ఇట్ ఈస్ అ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ, and that value is how much? 1.759 into 10 to the power of 11 coulombs per kg. Okay na, C by kg, coulombs per kg. So you have to remember, must remember values అనేవి నేను ఇలా బాక్స్లో కానీ మస్ట్ రిమెంబర్ అని ఇస్తాను. కంపల్సరీగా ఆ వాల్యూస్ అయితే మీరు పై హార్ట్ చేసి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. ఓకేనా, సో అది పై హార్ట్ చేసి గుర్తుపెట్టుకుంటే యూ విల్ హ్యావ్ ఎగ్జాక్ట్లీ చాలా 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 సమ్స్ చేయడానికి కానీ, న్యూమరికల్స్లో కానీ, లేకపోతే డైరెక్ట్గా 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్లో కానీ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీగా అడిగే ఛాన్స్ అయితే ఉంది. సో ఈ పాయింట్స్ అనేవి మీకు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా చాలా జేఈ న్యూమరికల్స్ కానీ, నీట్ న్యూమరికల్స్ కానీ, ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వచ్చే న్యూమరికల్స్, ఓకే, నేను జేఈ అండ్ నీట్ ఈ రెండే కాదు, చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ కూడా, చాలా యూనివర్సిటీస్ కూడా మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు మీకు అడ్మిషన్ ఇవ్వాలంటే. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్. ఈ 2 years మీరు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారనుకోండి, యువర్ వరల్డ్ విల్ బీ అ వెరీ కలర్ఫుల్ వరల్డ్. ఓకే, సో చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ మస్ట్ రిమెంబర్ వాల్యూస్ అనమాట. ఎంత అది? -1.602 ఇంటూ 10 to the power of -19 coulombs. అండ్ మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ 9.11 into 10 to the power of -31 kg. సో ఈ బై ఎమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇట్స్ అ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. ఓకే, మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్యాథోడ్ రేస్ గురించి చదవబోతున్నాం, అక్కడ ఈ బై ఎమ్ రేషియో వస్తుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఈజ్, for cathode rays this E by M ratio does not depend on the material of the electrodes which are used, and it does not depend on the gas which is taken inside the discharge tube. ఓకే, ఈ పాయింట్స్ కూడా మీకు స్టేట్మెంట్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి వస్తాయన్నమాట. ఆ స్టేట్మెంట్ టైప్ క్వశ్చన్స్లో ఇట్స్ అ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ అని మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మెయిన్గా మోర్ దెన్ 1 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో ఆ మోర్ దెన్ 1 కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అదే స్టేట్మెంట్ని డిఫరెంట్ వేస్లో ప్రజెంట్ చేసి ఇస్తారనమాట మీకు. సో అలాంటప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండాలి. సో ఫర్ క్యాథోడ్ రేస్ స్పెసిఫిక్ ఛార్జ్ రేషియో ఇస్ అ ఫిక్స్డ్ రేషియో, ఇట్స్ అ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. ఓకే, ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకునే పాయింట్స్ ఏంటి, ఇప్పుడే చెప్పాను. So E by M of cathode rays does not depend on what? Material of the electrodes used, and it also does not depend on the gas taken inside the discharge tube. Electrodes, cathode, anode ఏ మెటీరియల్తో తయారు చేస్తారు, ఇట్ డజంట్ డిపెండ్. ఓకేనా, ఫర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్స్, cathode, anode can be any type of metal plate which you have take, irrespective of that. This value, E by M value of cathode rays is a fixed value. ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం కదా, 1.759 into 10 to the power of 11 coulombs per kg.
Okay, so it does not depend on the material of the electrodes and it does not depend on the gas taken inside the discharge tube. అలాగే E/M వాల్యూ ఈజ్ హైయెస్ట్ ఫర్ లైటెస్ట్ పార్టికల్స్. ఇది ఒక పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్, మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లైటెస్ట్ పార్టికల్స్కి E/M రేషియో హైయెస్ట్ ఉంటుందన్నమాట. సో E అంటే ఛార్జ్, M అంటే మాస్. ఓకే, మాస్ అనేది డినామినేటర్లో ఉంది. సో లైటెస్ట్ పార్టికల్ అంటే ఇప్పుడు స్మాలెస్ట్ వాల్యూ డినామినేటర్లో ఉంటే టోటల్ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ కూడా హైయెస్ట్ వస్తుంది మీకు. ఓకేనా, టోటల్ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ హైయెస్ట్ వాల్యూ వస్తుంది. సో E/M మాస్ ఎవరికి తక్కువ, ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాం చూడండి. రైట్ ద E/M వాల్యూస్ ఆర్డర్ ఫర్ N, alpha, P and E. N is neutron, alpha means alpha particle which is called as He2+ ion. మళ్ళీ నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే ఏంటంటే అయోనైజ్డ్ హీలియం. ఓకేనా, He2+ ion ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ అండ్ P మీన్స్ ప్రోటాన్ అండ్ E మీన్స్ ఎలక్ట్రాన్. ఇక్కడ అన్నిటికన్నా లైటెస్ట్ పార్టికల్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రాన్ అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మాస్ కూడా నేను ఇచ్చాను 9.11 × 10⁻⁻31 kgs. ఈ పాయింట్ అయితే మీరు మస్ట్ రిమెంబర్ అనమాట. ఓకే, సో అన్నిటికన్నా లైటెస్ట్ పార్టికల్ ఎలక్ట్రాన్, అన్నిటికన్నా హెవియర్ పార్టికల్ ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈ 4 పార్టికల్స్లో హెవియర్ పార్టికల్ న్యూట్రాన్. ఓకేనా, N అంటే న్యూట్రాన్, ఆల్ఫా అంటే ఆల్ఫా పార్టికల్, P ఈజ్ ఫర్ ప్రోటాన్ అండ్ E ఈజ్ ఫర్ ఎలక్ట్రాన్. సో లైటెస్ట్ పార్టికల్స్కి E/M రేషియో అనేది ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. అసలు ఈ E/M రేషియో ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? టు నో అబౌట్ ద చార్జ్ అండ్ మాస్ వాల్యూస్ ఆఫ్ దీస్ సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ ఆర్ ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్. ఓకేనా, ఎంత బ్రాడ్ మైండ్ ఉంటే తప్ప ఇట్లాంటి వాల్యూస్ అన్నిటిని క్యాలిక్యులేషన్తో సహా మనకి అందించడం అనేది చాలా గ్రేట్. ఓకేనా, సో ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ మెథడ్స్ అని, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్ అనేవి పంపించి ఈ స్ట్రక్చర్ డిటర్మినేషన్ అనేది చేస్తారనమాట. పోలరైజేషన్, ఇంటర్ఫెరెన్స్ ఇట్లాంటి ఫినామినన్ అన్నీ యూజ్ చేసుకొని ఇయర్స్ ఆఫ్ డెకేడ్స్ ఆఫ్ వర్క్, హార్డ్ వర్క్ అనమాట, ఎఫర్ట్ ఎంత పెట్టితే ఈ పాయింట్స్ అనేవి మనకి వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది. సో N, alpha, PE ఇది ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్గా వచ్చే వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్. సో ఈ E/M రేషియో ఆర్ స్పెసిఫిక్ ఛార్జెస్ ఈ పాయింట్ మీద మీకు ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది చూడండి. క్యాలిక్యులేట్ ద రేషియో ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ ఛార్జెస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ అండ్ ఆల్ఫా పార్టికల్. సో ఇలా ఇచ్చారు క్వశ్చన్. సో దీనికి రేషియో ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ ఛార్జెస్ ఫైండ్ చేయమంటున్నాడు. దేనికి మధ్యలో? ప్రోటాన్కి E/M వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలి, ఆల్ఫా పార్టికల్కి E/M వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలి. ఆ రెండిట్లకి రేషియో అనేది తీసుకోవాలి. సో ఇదైతే చాలా ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. మీకు IPEలో అయితే 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కింద ఇస్తున్నారు. బోర్డ్ ఎగ్జామ్కి అయితే కూడా అది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా ఒక క్వశ్చన్కి 4 మార్క్సే ఉంటున్నాయి మీకు. ఓకేనా, నీట్లో కానీ జేఈలో కానీ. సో అక్కడ కూడా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చనే. సో ప్రోటాన్ ఫస్ట్, ఇఫ్ యూ గో విత్ ప్రోటాన్ అంటే నథింగ్ బట్ H+ అయాన్. ఓకేనా, ప్రోటాన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ H+ అయాన్. ఓకే, సో E/M ఆఫ్ H+ అయాన్, ప్రోటాన్ అంటే H+ అయాన్. సపోజ్ ఛార్జ్ E అనే తీసుకుందాం, మాస్ కూడా M అనే తీసుకుందాం, E/M ఓన్లీ. ఇక్కడ నెక్స్ట్ తోటి ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే ఏంటి? Alpha particle means He2+ ion. If 2 electrons are removed from helium atom, you call that as alpha particle, He2+ ion. ఇప్పుడు ప్రోటాన్కి ఆల్ఫా పార్టికల్కి కంపేర్ చేసుకుంటే చార్జ్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ E, హియర్ 2+ చార్జెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2E తీసుకోవాలి. ఓకేనా, చార్జ్ వచ్చేసి 2E తీసుకోవాలి. E/M రేషియో ఆఫ్ He2+. ఓకే, ఇది కావాలి మనకి. ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్లో మనం 2E తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే 2 పాజిటివ్ ఛార్జెస్ అనేవి మనకి కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి. అలాగే మాస్ ఆఫ్ హీలియం, మాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ 1, మాస్ ఆఫ్ హీలియం వచ్చేసి 4. సో 4M తీసుకోవాలి. ఓకే, సో 2E/4M అంటే మనం ఇది సింప్లిఫై చేసుకుంటే E/2M వస్తుంది అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. దీన్ని సెకండ్ ఈక్వేషన్ కింద మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే 1/2 చేయండి. రేషియో అడుగుతున్నాడు కదా, క్యాల్కులేట్ ద రేషియో ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ ఛార్జెస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ అండ్ ఆల్ఫా పార్టికల్. ఓకేనా, సో 1/2 చేస్తే 1 ఈజ్ E/M హోల్ బై
E/2m. ఓకే, ఇది రెసిప్రోకేట్ అవుతుంది కదా, మీకు తెలుసు కదా. సో E/m ఇంటూ 2m/e. సో E gets cancelled, m gets cancelled. So E/m ratio of alpha particle, proton and alpha particle is what? 2:1. ఓకేనా, 2:1 రేషియోలో ఉంటుందన్నమాట. ఇది ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ డిపెండ్స్ ఆన్. ఇదేంటి, ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, మనం క్యాథోడ్ రేస్ ప్రాపర్టీస్ చదివినప్పుడు దే డీవియేట్ టువర్డ్స్ నార్త్ పోల్ ఇన్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఆర్ దే డీవియేట్ టువర్డ్స్ పాజిటివ్ టెర్మినల్, దట్ ఈస్ యానోడ్, వెన్ ఇట్ ఈస్ కెప్ట్ అండర్ ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఇలా చదివాం కదా మనం. సో హియర్ the extent of deviation, to what extent they are getting deviated, they are deviating from their straight path నుంచి they are getting deviated kada. To what extent they are getting deviated, that depends on these 4 factors. So first one is magnitude of charge. If magnitude of charge is more, deflection is also more. Okay, now magnitude of charge is directly proportional to deflection. Second factor వచ్చేసి mass of the particle, means lighter particles deflect more. అది కూడా మీకు తెలుసు, mass is inversely proportional to deflection, because lighter particles they get deviated very quickly. Okay, like electron is the lightest particle, so it is getting deviated quickly, and cathode rays are made up of what? Electrons only. ఓకే, థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి వోల్టేజ్ అక్రాస్ ది ఎలక్ట్రోడ్స్. మనము డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్లో వోల్టేజ్ అక్రాస్ ది ఎలక్ట్రోడ్స్ 10,000 volts కరెంట్ వి మేడ్ టు పాస్ త్రూ ద డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్. సో ఈ వోల్టేజ్ పెంచినా కూడా డిఫ్లెక్షన్ కూడా పెరుగుతుందన్నమాట. ఓకే, సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద ఎలక్ట్రోడ్స్. అండ్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఈజ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ఇఫ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ మోర్, then also deflection is also more. అంటే స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిఫ్లెక్షన్. సో ఈ 4 ఫ్యాక్టర్స్ కూడా మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మోర్ దెన్ 1 కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్, స్టేట్మెంట్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఇట్లాంటివి అనేవి ఉంటాయన్నమాట. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో కూడా ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫస్ట్ సెక్షన్లో 1 మార్క్ క్వశ్చన్లో ఆల్ ది అబవ్ అనే ఆప్షన్ కూడా అప్పుడప్పుడు ఇస్తుంటారు. అలాంటప్పుడు ఈ టైప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి చాలా యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ యానోడ్ రేస్. ఇట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ క్యాథోడ్ రేస్, బట్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. అంటే దే ట్రావెల్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్స్, దే క్యాస్ట్ షాడోస్, దే కాజ్ ఫ్లోరసెన్స్, they can create mechanical motion, they has high kinetic energy. All these points are same as that of cathode rays, but the main point which you have to remember is like cathode rays, the E/m ratio of anode rays, it is not a fixed value. For cathode rays it is a fixed value. For cathode rays it is independent of the nature of the electrodes which are used, and it is independent of the gas which is taken. But ikkada ala kaadu, anode rays properties depends on the nature of the gas which is taken inside the discharge tube. Okay, so discharge tube lo manam lightest gas తీసుకున్నాం అనుకోండి, then anode rays properties will keep differing అన్నమాట. It differs from gas to gas which is present inside the discharge tube. Generally E/m ratio అనేది lightest particlesకి highest value ఉంటుంది. ఆ పాయింట్ నేను ముందే రాపిచ్చాను. ఓకేనా, E/m is highest for lightest gases or lightest particles. ఇక్కడ గ్యాస్ హైడ్రోజన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ lightest గ్యాస్ కాబట్టి E/m ratio will be very high. ఓకే, అదే మీరు హెవియర్ గ్యాస్ ఆక్సిజన్ కానీ నైట్రోజన్ కానీ అలాంటి గ్యాసెస్ ఏమైనా డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్లో తీసుకున్నాం అనుకోండి, దెన్ బేస్డ్ ఆన్ ద హెవీనెస్ మాస్, ఓకే, డిశ్చార్జ్ which is taken inside the discharge tube, the E/m ratio decreases. సో E/m ratio గురించి నేను ఎందుకు ఇంత స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాను అన్నది మీకు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. యూ విల్ గెట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, కాంపిటేటివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో, NCERT as well as board exam point of view also. Okay, so please note down. ఇక్కడ కూడా the fixed value of E/m of proton is 9.58 into 10 to the power of 7 coulombs per kg. ఓకే,
అలాగే గ్రామ్స్లో అయితే 10⁴ coulombs per grams. See here, the E/m value of anode rays keeps changing with the gas inside the discharge tube, and it is highest for lightest gases like hydrogen. ఓకే, సో ఈ పాయింట్స్ అనేది మీరు E/m రేషియో గురించి గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. నెక్స్ట్ we learn discovery of neutron. Neutrons are formed when beryllium atom is bombarded with alpha particle. Beryllium అటామిక్ నెంబర్ 4 మాస్ నెంబర్ 9. మనకి రిప్రజెంటేషన్ ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, అటామిక్ నెంబర్ 4 మాస్ నెంబర్ 9 He24 అంటే ఆల్ఫా పార్టికల్. సో బెరిలియం యాటమ్ వెన్ బొంబార్డెడ్ విత్ He24, బొంబార్డెడ్ అంటే ఏంటి, డాషింగ్ అనమాట, కొలైడింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్ విత్ గ్రేట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. క్యాథోడ్ రేస్ ఆర్ హై ఎనర్జెటిక్ పార్టికల్స్. సో క్యాథోడ్ రేస్ని మనం బెరిలియం మెటల్కి బోంబార్డ్ చేసినప్పుడు న్యూట్రాన్ అనేది డిస్కవర్ అయిందనమాట. ఓకేనా, న్యూట్రాన్ అనే సబ్స్టెన్స్ బయటకు వచ్చింది. సో అలాంగ్ విత్ C612 N01, ఇక్కడ 0 అనేది ఛార్జ్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ అనమాట. ఛార్జ్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఛార్జ్. ఓకే, అండ్ ఇట్స్ మాస్, రిలేటివ్ మాస్ ఇస్ టేకెన్ యాజ్ 1 unit. సో మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ యాక్చువల్గా మనం చెక్ చేసుకోవాల్సి వస్తే ఇట్ ఈస్ 1.675 into 10⁻⁻27 kg, or in AMU it is equal to 1.008665 AMU. ఓకే, సో ఇక్కడ న్యూట్రాన్ అనేది 1837 times హెవియర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఈవెన్ ప్రోటాన్ కూడా అంతే. మనకి ప్రోటాన్కి న్యూట్రాన్కి 0.0005% మాత్రమే హెవియర్, న్యూట్రాన్ హెవియర్. ఓకే, సో బట్ మచ్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ నాట్ దేర్. సో న్యూట్రాన్ ఆర్ ప్రోటాన్, both of them are 1837 times greater than that of electron. ఓకే, సో ఈ పాయింట్స్ కూడా నోట్ చేసుకోండి. So now we'll learn about atomic models. The first attempt is made by J.J. Thomson. His model is called as watermelon model or plum pudding model or apple pie model. ఏ పేరుతో పిలిచినా సేమ్ అనమాట. సో watermelon model, he compared the structure of an atom with watermelon fruit, how the electrons, how seeds are distributed inside the watermelon fruit. In the same way electrons are distributed. That means seeds are compared with electrons, and the reddish pulp which is present inside the watermelon fruit, that is considered as proton. So this model is actually failed. Why? Because means he could not explain the stability of the atom. Even if stability is explained also, he could not explain how the positively charged protons and electrons negatively charged without getting cancelled by each other, the atom is existing with high stability. See, if the arrangement is like this, okay, సీడ్స్ మధ్యలో సీడ్స్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఉంటాయో ఎలక్ట్రాన్స్ అలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఉంటే దేర్ మే బీ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ఛార్జెస్. మీకు అందరికీ తెలుసు ఎలక్ట్రాన్స్ నంబర్ ఎంత ఉంటుందో ప్రోటాన్ నంబర్ కూడా అంతే ఉంటుంది. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ అన్ ఆటమ్. సో అలాంటప్పుడు దెర్ మే బీ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ బికాస్ ఎలక్ట్రాన్స్ విచ్ ఆర్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ they get shielded by positively charged protons. So that may leads to the collapsing of an atom, but atom is existing with high stability. So this model could not explain properly about the stability of the atom and the cancellation of charges. So that's why this model is failed. So next attempt was made by Rutherford. He conducted an experiment which is called as alpha ray scattering experiment. What are alpha rays? Alpha rays are He2 plus ions. Okay, now if 2 electrons are taken out from helium atom, the resultant entity, you call it as an alpha particle. So alpha particles are high energetic particles. So for production of alpha particles, he has taken one source. This experiment is called as Rutherford's alpha ray scattering experiment. So what is the source which has been taken? A radioactive element or ionized He gas. Any radioactive element can produce 3 types of rays: alpha rays, beta rays and gamma rays. So ఇక్కడ ఆల్ఫా రేస్ అనేవి మనం ఒక గోల్డ్ ఫాయిల్ అనేది తీసుకొని వెరీ థిన్ గోల్డ్ ఫాయిల్, ది అదర్ సోర్స్ ఈజ్ రేడియోయాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఆర్ అయోనైజ్డ్ హీలియం గ్యాస్. సబ్స్టెన్స్ యూజ్డ్ ఫర్ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ అ వెరీ థిన్ గోల్డ్ ఫాయిల్. ఎంత థిన్ అంటే వెరీ లీస్ట్ థిక్నెస్ అనమాట, 10⁻⁻⁴ centimeters థిక్నెస్. అంటే
గోల్డ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ మెటల్ విచ్ కెన్ బి హైలీ మాల్యబుల్. ఓకేనా, మీకు అందరికి బాగా ఐడియా ఉంటుంది, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటల్స్ చదివేటప్పుడు చదివి ఉంటారు. హైలీ మాల్యబుల్ అంటే ఏంటంటే విచ్ కెన్ బి డ్రాన్ ఇన్ టు వెరీ థిన్ షీట్స్. సో గోల్డ్ అనేది మనం బ్రేక్ అయిపోకుండా ఎంత థిన్నెస్ట్ షీట్ అయినా కూడా గోల్డ్తో తయారు చేయొచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ మాల్యబిలిటీ వితౌట్ బ్రేకింగ్. ఓకేనా, హైలీ మాల్యబుల్ మెటల్ ఈజ్ gold. So for that reason he has made a very thin gold foil of 0.0004 centimeters thickness. అంత సన్నటి గోల్డ్ ఫాయిల్ తీసుకొని ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అనేవి ప్రొజెక్ట్ చేశాడనమాట. సో హై ఎనర్జెటిక్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అనేవి ప్రొజెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమేమి అబ్జర్వేషన్స్ చేశాడో మనం చూద్దాం. సెటప్ అయితే ఇట్లా ఉంటుంది. జింక్ సల్ఫైడ్ స్క్రీన్ అనేది throughout the setup he kept one zinc sulfide screen so that he wanted to observe like any spark or scintillation or any reflection or any glow he can observe. Okay, when alpha particles are made to pass through the గోల్డ్ ఫాయిల్. సెటప్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. హీలియం సోర్స్ ఒకటి తీసుకున్నాడు, లేకపోతే రేడియో యాక్టివ్ సోర్స్ ఎలా అయినా చెప్పొచ్చు. ఇట్ ఈస్ మేడ్ టు పాస్ త్రూ ఎ లెడ్ ప్లేట్. ఇక్కడ ఒక లెడ్ ప్లేట్కి ఒక చిన్న ఓపెనింగ్ అనేది పెట్టి ఆ లెడ్ ప్లేట్కి ఒక చిన్న స్లిట్ ఉందన్నమాట. స్లిట్ అంటే ఓపెనింగ్. త్రూ లెడ్ ప్లేట్లోంచి ఈ హీలియం ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అనేవి పాస్ చేశాడు. లెడ్ plate is used for making the alpha particles without getting scattered. They need to focus only on gold foil. So al stream line lo velli gold foil ni touch cheselaga arrangement అనేది చేశాడనమాట. And he kept one zinc sulfide screen throughout the setup. Then what are the observations made? సో ఇక్కడ చూడండి కొన్ని డిఫ్లెక్షన్స్ అనేవి కూడా వచ్చాయన్నమాట. సో అబ్జర్వేషన్స్ అనేవి మనం ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఆ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో అబ్జర్వేషన్స్ అనేవి మనం రాసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో లెట్ us go for the observations. So observations of Rutherford's alpha ray scattering experiment are: most of the alpha particles, 99% of the alpha particles which are projected onto the gold foil has passed through the gold foil without any deviations. Okay na, gold foil lonchi lopalki penetrate అయిపోయి పాస్ అయిపోతున్నాయి అన్నమాట. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆల్ఫా పార్టికల్స్ హ్యాస్ పాస్డ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ, విచ్ షోస్ దట్ ఆటమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లార్జ్ ఎంటీ స్పేస్. ఎంటీ స్పేస్ ఉండడం వల్లే కదా మనం ఎన్ని ఆల్ఫా పార్టికల్స్ పంపించినా కూడా అలా పంపించినట్టే వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నాయి. Okay, so that was his first observation. And second observation is 1 out of 20,000 alpha particles has been bounced back. ఇన్ని ఆల్ఫా పార్టికల్స్ పంపించిన తర్వాత 1 out of 20,000 ఆల్ఫా పార్టికల్స్, ఒక్క ఆల్ఫా పార్టికల్ మాత్రం బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యింది. Maybe he is observing, through his observation he came to know that the one which is passing through the center of the atomic sphere is only bouncing back. అంటే సెంటర్లో ఎవరు ఉండాలి? పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఉండాలి. ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఆర్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్. ఆటమ్ సెంటర్లో ప్రోటాన్స్ ఉండడం వల్ల ఈ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ ప్రోటాన్స్ అండ్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఆర్ అండర్గోయింగ్ రిపల్షన్స్ అండ్ దట్స్ వై దే ఆర్ గెటింగ్ డిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్. ఓకేనా, దే ఆర్ రీట్రేసింగ్ దేర్ పాత్. ఓకేనా, ఇది డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ అనే పాయింట్ కూడా మనకి ఒకటి వస్తుందన్నమాట. సో దే ఆర్ రీట్రేసింగ్ దేర్ పాత్ అండ్ బౌన్సింగ్ బ్యాక్. అది ఎలా తెలుసుకున్నాడు అంటే హీ కెన్ అబ్జర్వ్ సమ్ సింటిలేషన్స్ ఆన్ ద జింక్ సల్ఫైడ్ స్క్రీన్. మనకి త్రూ అవుట్ జింక్ సల్ఫైడ్ స్క్రీన్ పెట్టాడు కదా ఆయన. సో ఆ స్క్రీన్ మీద కొన్ని ఏరియాస్లో సింటిలేషన్స్ అంటే స్పార్క్స్ లాగా ఒక టైప్ ఆఫ్ గ్లో అనేది అబ్జర్వ్ చేశాడనమాట. సో రూదర్ఫర్డ్ అట్లా అబ్జర్వ్ చేసి ఏ కన్క్లూజన్ తీసుకున్నాడు అంటే మేబీ center of the atom consists of protons and he named that center of the atom as nucleus. So Rutherford's atomic model first led to the discovery of protons and that proton's placement is in the center of the atom and he named it as nucleus. అందుకే Rutherford's nuclear atomic model అని చెప్తారు. ఓకే,
నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ లైక్ ప్లానెట్స్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద సన్. దట్స్ వై దిస్ మోడల్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ప్లానెటరీ మోడల్. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్స్ ప్లేస్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే దే కీప్ రివాల్వింగ్ రౌండ్ ద న్యూక్లియస్ లైక్ ప్లానెట్స్ రివాల్వ్ రౌండ్ ది సన్. దట్స్ వై దిస్ మోడల్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వాట్, ప్లానెటరీ మోడల్. Size of the atom is 1 angstrom. 1 angstrom is equals to 10 to the power of minus 10 meters or 10 to the power of minus 8 centimeters. And size of the nucleus is given by 1 Fermi unit, and 1 Fermi is equal to what? 10 to the power of minus 15 meters or 10 to the power of minus 13 centimeters. ఇది వచ్చేసి size of the atom and ఇది వచ్చేసి size of the nucleus. ఒక్కొక్కప్పుడు మనకి వాల్యూమ్ గురించి కూడా అడగచ్చు. So volume of the atom is actually volume, atom being spherical in shape, you can take volume as 4 by 3 pi r cube. If you take r is the ratio of the atom, in place of r we can keep what, 4 by 3 pi into 1 angstrom ante 10 to the power of minus 10 whole power 3 అంటే 4 by 3 pi ఇంటూ 10 to the power of minus 30 వస్తుంది అనమాట. అలాగే వాల్యూమ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే 4 by 3 pi r క్యూబ్ కదా. ఇక్కడ r వాల్యూ మనం ఏం వేసుకుందాము, 10 to the power of minus 15 వేసుకుందాం. 10 to the power of minus 15 whole power 3. సో అప్పుడు అదెంత అవుతుంది ఆ వాల్యూ, 4 by 3 pi ఇంటూ 10 to the power of minus 45 అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ద రేషియో ఆఫ్ దీస్ టూ 1/2 చేశారనుకోండి, సో రేషియో తీసుకుంటే ఓకే 4 by 3 pi గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్. సో అప్పుడు మనకి ఏమేమి మిగులుతాయి, 10 power minus 30 by 10 power minus 45. సో ఈ 10 power minus 45 పైకి వెళ్తే minus 30 plus 45 which is equals to 10 to the power of 15. అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ యాటమ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. ఈ పాయింట్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. వాల్యూమ్ ఆఫ్ యాటమ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి, వాల్యూమ్ ఆఫ్ యాటమ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. మనకి ఎంత వచ్చింది ఆ రేషియో, 10 to the power of plus 15 వచ్చింది. అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ యాటమ్ ఈజ్ 10 to the power of 15 times the volume of nucleus. యాటమ్ పెద్దది, న్యూక్లియస్ అనేది చిన్నది. సో న్యూక్లియస్ అనేది యాటమ్ లోపల ఉంటుంది. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ యాటమ్ ఈజ్ 10 to the power of 15 times గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. ఇది కూడా అప్పుడప్పుడు అడుగుతున్నాడు. సో లాజికల్గా థింక్ చేసుకొని మీరు ఆన్సర్ చేయాలన్నమాట. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ పాయింట్. Next, let us learn about the drawbacks of Rutherford's atomic model. Actually, according to classical law of physics, any moving object which is moving in the circular path will lose its energy after some time. మనమైనా కూడా అంతే, కంటిన్యూస్గా మూమెంట్లో ఉన్నాం అనుకోండి, we lose our energy. So electron, according to Rutherford, nucleus is in the center. Because protons are present in the nucleus, we represent nucleus with positive charge. And electrons keep revolving around the nucleus like planets revolve around the sun. This was the model which he has given. But according to the classical law of physics, electron, if it keeps moving in the circular path, it should lose its energy. So it should come out of its orbit and follow spiral path, and it should fall in the nucleus. Okay, so ila question చేశారనమాట. But Rutherford answered that electron will not come out of its orbit because it is experienced by two equal and opposite forces. What are the two equal and opposite forces? The force which drives the particle away from the center, you call it as centrifugal force. Okay now, and the force which drives the particle towards the center, which is called as centripetal force. So these two forces are equal and opposite in direction, so that electron will not follow the spiral path and it will not fall in the nucleus. Okay, like this he said, that means these two forces are
equal and opposite, so that they will counterbalance with each other, so that electron will not fall in the nucleus. He answered that. But again, that classical law of physics and some other set of scientists, they are asking or they are questioning Rutherford that this kind of centripetal and centrifugal forces will act on heavier particles, like which are having some considerable mass. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అనేవి కన్సిడరబుల్ మాస్ ఉండే పార్టికల్స్కి మాత్రమే అప్లికబుల్ అవుతాయి, బట్ దే ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ మాస్లెస్ పార్టికల్స్ లైక్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇలా క్వశ్చన్ చేసేవారికి రూదర్ఫర్డ్ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దట్. ఆయన చెప్పారు సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్సెస్ అనేవి కౌంటర్ బ్యాలెన్స్ చేస్తాయని అయితే చెప్పారు, బట్ దే ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ వాట్ రూదర్ఫర్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో హీ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ది ఆటమ్. ఓకేనా? So that was his first point. And second point వచ్చేసి, if electron loses its energy continuously, then the energy which is lost by the electron, if it is observed through spectrometer, then they expected bands in the spectrum. Band spectrum అనేది expect చేశారు, but instead of band spectrum they could able to see discrete lines. అట్లాంటి discrete lines ఎందుకు వచ్చాయి అంటే Rutherford could not able to answer this. So the drawbacks of Rutherford are what? He could not explain the stability of the atom, and also he could not explain the line spectrum of the atom. ఓకే, స్పెక్ట్రోమీటర్లో డిస్క్రీట్ లైన్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేశారు. ఆ డిస్క్రీట్ లైన్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే Rutherford could not able to explain these 2 points. So these are the drawbacks of Rutherford's atomic model. Next we'll go for the concept of atomic number. Atomic number is denoted by the letter Z. It is the number of electrons or the number of protons present inside the atom. Actually, electrons keep revolving around the nucleus and protons are fixed inside the nucleus. Okay, their number is equal in any atom. In any atom, number of electrons is equal to number of protons. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయో అన్నే ప్రోటాన్స్ కూడా ఉంటాయి. Okay, so that number you call it as atomic number. And coming to atomic mass, it is denoted by the letter A, and it is the number of protons plus number of neutrons. రెండు కలిపితే అంటే mass of the nucleus. In other words, we can say that mass of the nucleus. Nucleus consists of what? Protons and neutrons. So mass of the nucleus itself, you can take it as atomic mass, and it is represented by the letter A. And next, representation of an atom. Suppose if an element X is taken, its atomic number Z is represented down and its atomic mass A is represented on the top. So subscript superscript laga. Suppose carbon atom ఉందనుకోండి, కార్బన్ అటామిక్ నెంబర్ 6, మాస్ నెంబర్ 12. సో రిప్రజెంటేషన్ వచ్చేసి ఇలా చేసుకుంటాం. Now coming to number of neutrons. To find the number of neutrons, we have A minus Z. Number of న్యూట్రాన్స్ ఫైండ్ చేయాలంటే ఫార్ములా వచ్చేసి A minus Z. A minus Z అంటే ఏంటి? అటామిక్ మాస్ మైనస్ అటామిక్ నంబర్. సో అది చేస్తే మనకి నంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇన్ C612 ఇది వచ్చేసి అటామిక్ నంబర్, 12 వచ్చేసి మాస్ నంబర్. మీకు సమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీలో కూడా మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో కూడా ఇవి చదువుకున్నాం, ఈ టైప్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్. సో నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఫైండ్ చేయాలంటే ఏంటి ఫార్ములా? A minus Z. సో 12 minus 6, we get 6 here. And you have to remember one note point. Note point is, what is the element with the no neutrons? Hydrogen. Hydrogen is 1H1. ఓకేనా, 1H1. ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఫైండ్ చేయాలంటే A minus Z చేయాలి. సో నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఇన్ హైడ్రోజన్ హౌ మెనీ? 1 minus 1, which is equal to 0. సో వాట్ ఈస్ ద ఎలిమెంట్ విచ్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ న్యూట్రాన్స్ అంటే మనం ఏం చెప్పాలి? హైడ్రోజన్ చెప్పాలి. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. నెక్స్ట్ we'll go for the concept of isotopes, isobars, isotones, isoelectronic species. సో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఐసోటోప్స్. వాట్ ఆర్ ఐసోటోప్స్? ఐసోటోప్స్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ విత్ సేమ్ అటామిక్ నంబర్ బట్ డిఫరెంట్ మాస్ నంబర్. అటామిక్ నంబర్ సేమ్ ఉంటుంది బట్ మాస్ నెంబర్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఎలిమెంట్ కూడా సేమే ఉంటుంది.
ఒకే ఎలిమెంట్ విత్ డిఫరెంట్ మాస్ నెంబర్స్తో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అనమాట. మనం స్టైక్యోమెట్రీలో కూడా చదివాం, యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ క్యాలిక్యులేట్ కూడా చేసాం. మన ప్రీవియస్ వీడియోస్ అనేవి చూస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, సో సేమ్ అటామిక్ నెంబర్ బట్ డిఫరెంట్ మాస్ నెంబర్. ఈ డిఫరెన్స్ ఇన్ మాస్ నెంబర్ దేనివల్ల వస్తుంది? బికాస్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ వల్ల. ఓకేనా, మనకి ఎప్పుడు కూడా ప్రోటాన్ నెంబర్, ఎలక్ట్రాన్ నెంబర్ సేమ్ ఉంటాయి, బట్ న్యూట్రాన్ నెంబర్ అనేది డిఫర్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. సో బికాస్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఐసోటోప్స్ విల్ ఎగ్జిస్ట్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే ఐసోటోప్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ 1H1, 1H2, 1H3 ఒకే ఎలిమెంట్, అటామిక్ నెంబర్ సేమ్ ఉంది 111, కానీ మాస్ నెంబర్స్ మాత్రం డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. సో ఈ 1H1 అనే దాన్ని ప్రోటియం అంటారు, 1H2 అంటే డ్యూటీరియం, 1H3 అంటే ట్రీటియం. ట్రీటియం ఈజ్ అ రేడియో యాక్టివ్ ఐసోటోప్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. అండ్ నెక్స్ట్ యురేనియం ఐసోటోప్స్ చూసుకుంటే యురేనియం 2 ఫామ్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, 92-235, 92-238. ఈ రెండు కూడా ఐసోటోప్స్ ఆఫ్ యురేనియం అనమాట. మనకి న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ కాంప్లెక్స్, ఓకేనా, న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ తయారు చేయడంలో దీస్ యురేనియం ఐసోటోప్స్ ఆర్ వెరీ వెల్ యూస్డ్. అలాగే ఐసోటోప్స్ ఆఫ్ కార్బన్ C612, C614, అందులో కూడా సేమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీలో కూడా మనం ఈ పాయింట్ చదివాం. ఓకే, విల్ టేక్ C12 ఐసోటోప్ యాజ్ అ రిఫరెన్స్ ఎలిమెంట్. అలాగే ఐసోటోప్స్ ఆఫ్ క్లోరిన్ 1735, క్లోరిన్ 1737. సో ఎలిమెంట్స్ విత్ సేమ్ అటామిక్ నెంబర్ బట్ డిఫరెంట్ మాస్ నెంబర్ ఆర్ కాల్డ్ as ఐసోటోప్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐసోబార్స్. ఐసోబార్స్ ఆర్ ది ఎలిమెంట్స్ విత్ డిఫరెంట్ అటామిక్ నెంబర్ బట్ సేమ్ అటామిక్ మాస్. అటామిక్ మాస్ సేమ్ ఉంటుందండి, బట్ అటామిక్ నంబర్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ as ఐసోబార్స్. ఒకసారి చూడండి, C614 ఇక్కడ కార్బన్ 614, నైట్రోజన్ 714. ఈ రెండు డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ కానీ మాస్ నెంబర్స్ మాత్రం సేమ్ ఉన్నాయి. సో దే ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఐసోబార్స్. అలాగే E3 ఈ ట్రయడ్, ఇది ఒక ట్రయడ్, దాన్ని అంటే సెట్ ఆఫ్ 3 ఎలిమెంట్స్ అని. ఓకే, ఈ ఎలిమెంట్స్లో పొటాషియం 1940, ఆర్గాన్ 1840, అలాగే కాల్షియం 2040. సో ఇవి 3 ఎలిమెంట్స్లో మాస్ నెంబర్ సేమ్ ఉంది కానీ అటామిక్ నెంబర్స్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంది. సో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఐసోబార్స్. సో నౌ కమింగ్ టు ఐసోటోన్స్. ఎలిమెంట్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఐసోటోన్స్. న్యూట్రాన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? A-Z చేసుకుని న్యూట్రాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ 30-14 చేస్తే 16 వస్తుంది. అలాగే ఫాస్ఫరస్ 31-15, 31-15 చేసినా కూడా 16 వస్తుంది. అలాగే సల్ఫర్ 16-32, 32-16 చేసినా కూడా 16 వస్తుంది. సో సిలికాన్ 14-30, ఫాస్ఫరస్ 15-31, సల్ఫర్ 16-32. ఈ మూడు కూడా ఐసోటోన్స్ అనమాట, అంటే దే ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్. అలాగే అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుంటే ఇక్కడ కూడా 14-6 చేశారనుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఆర్ 8, C614. అలాగే O8-16, నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఆర్ హియర్ ఆల్సో 8 ఓన్లీ. సో C614, O8-16, దీస్ టూ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఐసోటోన్స్. అలాగే థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి సోడియం 11-23, మెగ్నీషియం 12-24. ఇక్కడ 23-11 చేస్తే 12 వస్తుంది. అలాగే 24-12 చేస్తే కూడా 12 వస్తుంది. సో both are having same number of neutrons అనమాట. సో substances or elements or species which are having same number of neutrons are called as what? Isotones. Please note down. ఇంకా లాస్ట్ వచ్చేసి ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీషీస్ హ్యావింగ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ మొత్తం ఎగ్జాంపుల్లో నియాన్ అనేది 10, అటామిక్ నెంబర్ 10 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో F- చూసుకుంటే యాక్చువల్గా 9, మైనస్ సైన్ ఇండికేట్స్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ గెయిన్డ్ 1 ఎలక్ట్రాన్. సో ఇక్కడ కూడా మనకి 10 ఉంటాయి. ఆక్సిజన్ O-2 ఆల్సో 10 ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ N-3 ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ 10 ఎలక్ట్రాన్స్. సో అలాగే ఇటుపక్క చూసుకుంటే క్యాటయాన్స్ వైపు చూసుకుంటే Na by losing 1 electron, sodium actually atomic number is 11, but by losing 1 electron, sodium will get 10 electrons. Similarly, magnesium also, by losing 2 electrons, it will get 10. By losing 3 electrons, aluminum will also get 10. So, ఇక్కడ ఉన్న species అన్నీ కూడా having 10 electrons ఉన్నాయి. So, they comes under the example of
ఐసోఎలక్ట్రానిక్ స్పీషీస్. మీరు అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుంటే స్కాండియం +3 టిటానియం +4. స్కాండియం అటామిక్ నెంబర్ వచ్చేసి 21 +3 అంటే 3 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయ్యాయి. సో 3 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయిన తర్వాత 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అలాగే టిటానియం +4 22 - 4 22 అటామిక్ నెంబర్ +4 అంటే 4 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ట్. సో ఆ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ అయిన తర్వాత 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో Sc+3 అండ్ Ti+4 ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ వాట్ ఐసోఎలక్ట్రానిక్ స్పీషీస్. అలాగే కోబాల్ట్ +3 అండ్ Fe+2. కోబాల్ట్ వచ్చేసి అటామిక్ నెంబర్ 27 +3 అంటే 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ లాస్ట్. దట్స్ వై 27 - 3 ఇట్ విల్ హ్యావ్ 24 ఎలక్ట్రాన్స్. అలాగే Fe+2లో 26లోంచి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయిపోతే 24 ఎలక్ట్రాన్స్. సో CO+3 అండ్ Fe+2 దీస్ టూ ఆర్ ఐసోఎలక్ట్రానిక్ స్పీషీస్. అలాగే Cu+Zn+2 కాపర్ 29 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ప్లస్ అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయినట్టు. సో 28 ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి రిమైనింగ్. Zn+2 అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ అయితే 30 - 2 దట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 28 ఎలక్ట్రాన్స్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్పీషీస్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఐసోఎలక్ట్రానిక్ స్పీషీస్. సో ఈరోజు నేను చెప్పిన ప్రతి ప్రాబ్లం ప్రతి పాయింట్ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా మీరు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని రాసుకుంటే దట్ విల్ బి వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ అండ్ బెనిఫిషియల్ ఫర్ యూ. సో ప్లీజ్ కీప్ ప్రిపేరింగ్ అండ్ kindly write and practice. Okay, thanks for watching. Bye.